જૂનાગઢના ધારાસભ્ય સંજય કોરડિયા અને જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓ બંને વચ્ચે સતત વિવાદો સર્જાતા રહે છે। જો કે આ વખતે સંજય કોરડિયાએ જે રીતે જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓ સામે મોરચો માંડ્યો છે તેને લઈને કોંગ્રેસ પણ મેદાને આવ્યું છે અને ઉલટો સંજય કોરડિયા જ હવે આખા વિવાદનું કેન્દ્ર બની ગયા છે। સમગ્ર મામલો શું છે વાત કરીશું આ વિડીયોમાં। નમસ્કાર, નિર્ભય ન્યૂઝમાં આપની સાથે હું મયુરી। सांसदों, धारासभ्यों, मंत्रीओ आ बधा गुजरातनी प्रजाना चूंटायेला प्रतिनिधिओ छे, ज्यारे पालिका कोर्पोरेशनमां काम करता लोको सरकारी कर्मचारीओ छे। जो के काम बंनेनुं ए ज छे के लोकोनुं कल्याण करवुं, जनसेवाना कार्यो करवा ए बंनेनी फरजमां आवे छे। परंतु आ बंने पक्षे योग्य तालमेल होय ते जरूरी छे। जो आ तालमेल न होय तो सेवाना कामो क्यांय बाजू पर रही जाय छे अने सतत विवादो सर्जाता रहे छे। भारतीय जनता पार्टीना नेताओ अवारनवार निवेदनो आपता होय छे के अमने अधिकारी गांठता नहीं। सुशासनना दावा करती सरकारना नेताओं खुद भ्रष्टाचार और पालिका तंत्रनी बेदरकारीना आक्षेपो करता जोवा मळे छे। जूनागढ़ना धारासभ्य संजय कोरडियाए पण आवो ज एक मुद्दो उठाव्यो। भ्रष्टाचार अटकाववा जूनागढ़ महानगरपालिकाना कमिश्नरने कड़क शब्दोमां टकोर करतो तेमणे पत्र लख्यो। आ पत्रमां संजय कोरडियाए जूनागढ़ महानगरपालिकाना भ्रष्टाचार अणावडतवाळा वहीवटनी आकरी टीका करी, जेनाथी एवुं लाग्युं जाणे जूनागढ़ महानगरपालिका ज भ्रष्टाचार फैलावे छे। संजय कोरडियाए एवुं लख्युं छे के आखा जूनागढ़ शहेरमां रस्ता बनाववा माटे जे एजन्सीने कॉन्ट्रेक्ट आपवामां आव्यो तेनी पासे तो आ रस्ता बनाववाना कामगीरीनो कोई अनुभव ज नथी, कोई क्षमता के कोई लायकात नथी अने काम अधूरुं मूकीने एजन्सीए कामगीरी बंध करी दीधी। त्यारे जूनागढ़ना अत्यारे जुदा जुदा वोर्डमां विस्तारोमां रस्ता पर 2-3 महीना सुधी खाड़ा खोदायेला एमनेम ज पड़ी रह्या छे अने जनता भारे हालाकी भोगवी रही छे। मनपाना अधिकारीओ कोई जवाबदारी नहीं उपाड़ी रह्या। जो कि आ पत्रमां संजय कोरडियाए एवो मोटो धड़ाको ए पण कर्यो के कोर्पोरेशन द्वारा जे टेंडरो जाहेर कराया हता तेमां जे जरूरी नक्शा होय छे, जे प्लान एस्टिमेट होय छे ते तो जाहेर करवामां आव्या ज नथी। એટલે જાણી જોઈને તેને છુપાવવામાં આવ્યા છે જેથી ખર્ચનો કોઈ અંદાજ ન નીકળી શકે। ચોક્કસ માપ અને નકશા વગર કોઈ પણ કામ એ નિયમ મુજબ થાય જ કેવી રીતે? નકશા જો ન હોય તો એજન્સીના કરોડો રૂપિયાના જે બિલ છે તે ધડાધડ પાલિકાની અંદર પાસ કેવી રીતે થઈ રહ્યા છે? આ રીતે સંજય કોરડિયાએ તો વહીવટી તંત્રની દાનત સામે સવાલો ઉભા કરી દીધા અને આ તેમનો પત્ર પણ સોશિયલ મીડિયામાં ખૂબ જ વાયરલ થયો। પરંતુ કોંગ્રેસ હવે આ મુદ્દે મેદાને આવી છે। जूनागढ़ महानगरपालिकामां जे विपक्षना नेता छे ललित परसाणा तेमणे संजय कोरडियाने संभळावी दीधुं के आ तो कोई हालनी समस्या नथी, आवुं तो जूनागढ़मां वर्षोथी चालतुं आव्युं छे। संजय कोरडियाए कमिश्नरने आ मामले रजूआत न करवानी होय, राज्य सरकारने फरियाद करवानी होय। कमिश्नरना कहेवाथी तो कई थई जवानुं नथी। जो संजय कोरडिया धारासभ्य होय, धारासभ्य होवानी जे सत्ता छे तेने लईने शहेरी विकासमां वात करीने अंत ज लावी दो ने समस्यानो। त्यारे पहेला ए जोई लीए के आ कांग्रेसना नेताए संजय कोरडियाने शुं कही दीधुं। ललित परसाणा विपक्ष नेता महानगरपालिका जूनागढ़। आपणे जोईए के जूनागढ़ महानगरपालिकामां फूल भ्रष्टाचार થઈ રહ્યો છે। વિપક્ષ તરીકે અમે પણ ઘણા કૌભાંડો પણ ખુલ્લા પડ્યા છે ને ઘણી બાબતે અમે રજૂઆત પણ કરેલી છે, પરંતુ શાસક પક્ષ હોય કોઈના કોઈ બાબતે ક્યારેય સાંભળતો નથી અને અમારો જ્યારે અમે રજૂઆત કરીએ ત્યારે કહે છે કે બધાય કામ કાયદેસર ચાલે। પરંતુ આપણે જોઈએ કે ખુદ ધારાસભ્ય જે જૂનાગઢના છે એમણે પણ પત્ર લખી અને કમિશનરને ચેતવણી આપી છે કે ભાઈ આ તમામ જે કામો છે એમાં ભ્રષ્ટાચાર થાય છે, એમાં નીતિ નિયમ મુજબ કામ નથી, જનતા હેરાન થાય છે। આવું અમે પણ વિપક્ષ તરીકે પણ ઘણા સમયથી કહી છીએ, પરંતુ આપણે જોઈએ કે ભાજપ સંચાલિત જે જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાના શાસકો છે, બોડી છે, આવડા બધા સરકાર રૂપિયા આપે છે, જનતા કરોડોનો ટેક્સ ભરે છે, તો શા માટે સારા કામ થતા નથી? ખુદ ધારાસભ્યએ ખરેખર કમિશનરને નહીં પરંતુ હવે રાજ્ય સરકાર અને શહેરી વિકાસમાં તાત્કાલિક રજૂઆત કરી અને તમામ આખી મહાનગરપાલિકાની એક તપાસ કમિટી બેસાડી ઉપરથી અને તાત્કાલિક આ તમામ વસ્તુઓ બંધ કરાવવી જોઈએ। કારણ કે જ્યારે ઉપરથી જ સરકાર તપાસ નથી કરતી એટલે જ આ લોકો અહીં આટલો બધો ભ્રષ્ટાચાર થયેલો ફીલો છે। ખરેખર પત્ર કોર્પોરેશનને હવે લખવાની જરૂર નથી, ખરેખર ઉપર જે સરકારમાં જો લખવામાં આવે ને સરકારમાંથી તપાસ કરવામાં આવે તો આ મોટો બધો જે ભ્રષ્ટાચાર ચાલે છે એ તમામ બાબતે બંધ થાય અને લોકોને યોગ્ય રીતે જે કામગીરી છે એ થાય અને લોકોને એના ટેક્સના પૈસાનું વળતર મળે।
ત્યારે આ સમગ્ર ઘટનામાં મૂળ મુદ્દો એ છે કે ધારાસભ્ય સંજય કોરડિયા ભ્રષ્ટાચાર સામે એક આખી મુહિમ ઉપાડી રહ્યા છે. અગાઉ તેમણે કલેક્ટરને પણ પત્ર લખ્યો, કલેક્ટર સામે પણ એ જ રજૂઆત ભ્રષ્ટાચારની તેમણે કરી. આ વખતે પત્ર લખ્યો છે કમિશનરને અને મનપાની અંદર જે અધિકારીઓ ભ્રષ્ટાચાર ફેલાવી રહ્યા છે તેમની ફરિયાદો કરી. ઘણી સારી વાત છે, પણ પત્ર લખ્યા કરવાથી આ વર્ષો જૂની ભ્રષ્ટાચારની જે સમસ્યા છે, શું તેનું નિરાકરણ આવી ગયું છે? શું પત્ર લખ્યા કરવાથી સ્થિતિમાં સુધારો આવી જશે? જે રીતે આ વિપક્ષના નેતાએ કહ્યું કે મનપા કમિશનરને કલેક્ટરને રજૂઆતો તમે કરો છો તો શબ્દોનું વજન એક ધારાસભ્યનું જે હોવું જોઈએ એ વજન કેમ પડતું નથી? શા માટે વર્ષો જૂની સમસ્યાનો અંત તમે હજુ પણ લાવી શક્યા નથી? જો મહાનગરપાલિકામાં તમારી રજૂઆતને ધ્યાનમાં જ લેવાતી નથી તો પછી તમે રાજ્ય સરકારના જે શહેરી વિકાસ વિભાગ છે તેને રજૂઆત કરો. ત્યારે હવે સમગ્ર મામલે લોકોમાં પણ એવી ચર્ચા છે કે ખરેખર કોની દાનત પર શંકા કરવી? જૂનાગઢ મનપાના અધિકારીઓની દાનતખોરી છે કે ખુદ જે ધારાસભ્ય છે તે શંકાના દાયરામાં છે? ત્યારે આ મુદ્દે હવે તમારું શું માનવું છે એ પણ કમેન્ટ સેક્શનમાં અમને જણાવશો. આ પ્રકારના વિડીયો માટે આપ જોતા રહો નિર્ભય ન્યૂઝ. અમારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. નમસ્કાર.